کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی پارٹی کئی اضلاع میں ڈی ڈی سی کونسل کے چیئرمین اور نائب چیئرمین منتخب کرے گی۔ سری نگر میں 2 ڈی ڈی سی ارکان نے اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی، جن کا تعلق نوگام اور ہرون سے بتایا جا رہا ہے۔ ان کے علاوہ 1 درجن کے قریب دیگر پنچایتی نمائندے بھی پارٹی ہیڈ کوارٹر پر اپنی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔ بخاری نے کہا کہ سری نگر میں ان کے پاس ڈی ڈی سی ارکان کی اکثریت ہے۔ اکثریت تو ہمارے پاس ہے ہی، 9 لوگ ہم ہیں، لیکن ہمارا مقصد ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں، چونکہ یہ لوگوں کے مسائل حل کرنے، یہ ان کا بھی مشن ہے، ہمارا بھی مشن ہے۔ اٹ از ناٹ اے کشمیر بیسڈ پارٹی، اٹ از اے پارٹی بیسڈ ان جموں ایز ویل ایز سری نگر۔ یو ول سی کہ ہمارے جموں میں بھی اچھے اضلاع میں ہم بنا پائیں گے، انشاءاللہ کشمیر میں بھی اچھے اضلاع میں بنا پائیں گے۔ نمبر ڈز ناٹ میٹر، دی اسٹف میٹر۔ ضلع بڈگام کے چاڈورہ علاقے کے حیات پورہ میں قائم پی ایچ سی کو کل مقامی لوگوں نے تالا بند کر دیا ہے۔ لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ اسپتال میں جدید مشینری ہونے کے باوجود لوگوں کی کوئی سہولت فراہم نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اسپتال میں کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر اس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے۔ نیوز 18 اردو نے سی ایم او بڈگام سے اس حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لیں گے، لوگوں کی مشکلات کا ازالہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کل تک وہاں سے لوگوں کی کوئی شکایت نہیں ملی تھی، لیکن اچانک لوگوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ جہاں تک میرا ماننا ہے، میں نے اپنے بی ایم او سے بھی بات کی، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم کو میل ڈاکٹر وہاں پہ چاہیے، جو کہ میل ڈاکٹر کا پوسٹ وہاں پہ ویکنٹ ہے۔ فیمیل ڈاکٹر وہاں پہ جاتی ہے ڈیوٹی، فیمیل بھی تو ڈاکٹر ہی ہے، کیونکہ فیمیل کین سی دا میلز آلسو اینڈ میلز کین سی دا فیمیلز آلسو، بیکاز دے ہیو ڈن دا ایم بی بی ایس فرسٹ آف آل، دین دے ہیو ڈن دا اسپیشلٹی، دین دے ہیو ڈن دا اسپیشلٹی جو بھی ہوتی ہے۔ اب بی ایم او سے میں نے بات کی، اس کو میں نے بولا کہ آن روٹیشن بیسس پہ وہاں پہ وہ میل ڈاکٹر کا کچھ انتظام کرے، تاکہ وہ 1-2 دن یا 3 دن ہفتے میں وہاں جائے۔ واکورہ گاندربل میں لوگوں کو طبی خدمات کے سلسلے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ کافی عرصے سے پرائمری ہیلتھ سینٹر کا درجہ بڑھانے کی مانگ پوری نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ ضلع گاندربل کے واکورہ علاقے کے واحد ہیلتھ سینٹر میں طبی و نیم طبی عملے کی کافی قلت ہے۔ اس طبی مرکز میں بنیادی ڈھانچے کی بھی کمی ہے۔ 1965 میں قائم کیا گیا یہ پرائمری ہیلتھ سینٹر جی ایم سی سری نگر سے منسلک تھا۔ 2008 میں اسے ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کے دائرے میں لایا گیا۔ اگرچہ اب یہ طبی مرکز دن رات چالو رہتا ہے، مگر سہولیات کی کمی کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی لمبے عرصے سے مانگ ہے کہ اس کا درجہ بڑھایا جائے۔ کہ یہ جو ایک وسیع علاقہ ہے، یہ عوام کی طبی سہولیات کو پورا نہیں کرنا پڑا، جس کی وجہ سے یہاں کے جو غریب عوام ہے، میکسیمم یہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ غریب پاپولیشن ہے، یہاں کی طبی مسائل کو حل نہیں کر پا رہی ہے۔ ہم نے سرکار سے بہت بار گزارش کی تھی کہ اس کی اپگریڈیشن ہونی چاہیے، لیکن آج تک نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے کے لوگوں کو زبردست مشکلات کا سامنا کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ عوام کی جو موجودہ پرائمری ہیلتھ سینٹر ہے، جو کہ 24 آورز چل رہا ہے، لیکن عوام کی ضروریات پھر بھی عوام کی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا ہے۔ اس طبی مرکز پر لاکھوں افراد منحصر ہیں۔ لوگوں کی شکایت ہے کہ ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کی کمی کی وجہ سے انہیں ایمرجنسی کی صورت میں لمبی مسافت طے کر کے دیگر اسپتالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہیلتھ سینٹر کے لیے ایک نئی عمارت منظور کی گئی تھی، مگر اس کا تعمیراتی کام بھی نامکمل ہے۔ یہاں پہ پر ڈے ایک ڈاکٹر اویلیبل رہتا ہے، کہ کوئی اسپیشلسٹ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، چاہے وہ بچوں کا ہو، چاہے وہ آرتھوپیڈک ہو یا گائنیکالوجسٹ ہو۔ یہاں پہ ایک لیڈی ڈاکٹر ایم بی ایس ہے، اور میکسیمم ڈاکٹر جو یہاں پہ اویلیبل ہے وہ سارے کے سارے بی یو ایم سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سے زیادہ ڈاکٹر اویلیبل رہے، اور جس میں کم سے کم کوئی نہ کوئی اسپیشلسٹ رہے۔ بی ایم او واکورہ کے مطابق لوگوں کے مطالبات جائز ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ اعلیٰ حکام کے نوٹس میں لایا گیا ہے۔ بی ایم او نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ پرائمری ہیلتھ سینٹر میں تعینات ڈاکٹر یونانی میڈیسنز کے ماہر ہیں، اور یہاں صرف چند ہی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں۔ میں نے اپنے سی ایم او صاحب اور اپنے ہائر اتھارٹیز کے
सामने ये मसला रखा तो उन्होंने भी यहाँ पे कुछ 2-4 डॉक्टर जो है उनकी भर्ती की और वो यहाँ पे काम कर रहे हैं इस वक्त। डॉक्टरों की किल्लत जो है उसको देखा गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन यहाँ पे एक सेपरेट NHM का यूनिट जो होना चाहिए वो है नहीं। उसकी वजह से अगर, क्योंकि ये ब्लॉक तो बना हुआ है, गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव है, जो चाहे वो BUMS लगाए, BAMS डॉक्टर्स लगाए, MBBS से गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमें आएगा हमें तो उनको यहाँ पे काम करने देना है। लेकिन MBBS डॉक्टर भी है यहाँ पे, लेकिन डेफिनेटली शॉर्टेज है, इसको तो मैं मानता हूँ। इलाके में एक बड़ी आबादी को दरपेश मुश्किलात को देखते हुए जरूरत इस बात की है कि इस हेल्थ सेंटर की जानिब फौरी तवज्जो दी जाए, लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जावेद बट की रिपोर्ट। भारी बर्फबारी की वजह से कुपवाड़ा जमघानुट सड़क मुसलसल बंद पड़ गई है, जिसकी वजह से इलाके में बुनियादी जरूरत की चीजों की कमी पाई जा रही है। मरीजों को इलाज और मुआवजे के लिए कुपवाड़ा पहुंचाने पर कंधों का सहारा लेना पड़ रहा है। इलाके के सरपंच और साबिक सरपंच ने इलाके को नजरअंदाज करने का इंतजामिया पर इल्जाम लगाया है। आज नहीं जो बर्फ है ये भी कम से कम पोताखान में 1.5 फुट है, तो रास्ते का कोई इंतजाम नहीं किया आज तक, कुछ भी नहीं, कोई मशीन भी नहीं लगी। नया DC साहब आया है, DC साहब को ये कहना चाहते हैं थोड़ा नजरसानी किया जाए जुम्मन के इलाके को। हम किस तरफ जाएंगे? ये हाल है, मैं सरपंच हूँ, मेरे पैसों को जाए दिया, हम लोगों का क्या हाल होगा? ये बड़ी अफसोस की बात है, इलाके को नजरअंदाज करते हैं यार सर। सड़क बंद है? सड़क बंद है सर पिछले 3 महीने से सर। आप कैसे आए? पैदल आए? पैदल सर। हमारा कोई बीमार हो जाता है सर, पेशेंट है, कुछ भी है, वहाँ से हम सिटी से पे उठा कर उसको यहाँ तक लाते सर। बहुत दिक्कत होती है, 30-30 आदमी उनको उठा कर लाना पड़ता है। डोडा जिले में टेम्पो ड्राइवर्स एसोसिएशन ने पुरअमन एहतजाज किया है। उनका कहना है कि डोडा से दशनान जाने के लिए ARTO डोडा ने 40 रुपए किराया मुकर्रर किया है, जो गैर मुनसिफाना है। उनका कहना है कि डोडा से दशनान तक 24 किलोमीटर की मसाफत है और उसके हिसाब से मुकर्ररा किराया मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से वो पहले ही बहुत मुश्किलें झेल चुके हैं। जो रेट लिस्ट हमें आरटीओ साहब देते हैं, वो कहते हैं कि दशनान का किराया जी 24 किलोमीटर का 40 रुपये बनता है। अब सर जब 40 रुपये तेल लीटर था उस वक्त 60 या 70 रुपये दशनान का किराया था। आज सर उसके बरकस 80 रुपये तेल लीटर है और 40 रुपये हम किराया लेंगे। सर इसमें हमारा 12 नहीं है। 16-17 हज़ार एक गाड़ी की किस्त है, हमें किस्त भी नहीं निकलने में। यहाँ से दशनान तक 800 का तेल खाती है गाड़ी, और अगर फेरा हम गिनेंगे तो वो हमें 1200 का भी नहीं लगता है। उसमें ड्राइवर कहाँ गया, कंडक्टर कहाँ गया, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, हमारी किस्त कहाँ गई, कागज़ कहाँ गए, इंश्योरेंस कहाँ गया, पोल्यूशन कहाँ गई, मतलब कुछ भी नहीं निकल सकता है। महकमे बिजली की निजकारी के मंसूबे के खिलाफ अवंतीपुरा डिवीजन में महकमे बिजली के मुलाजमीन ने शदीद सर्दी के बावजूद एहतजाज किया है। सेंट्रल मेंबर इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन फारूक अहमद मत्तू ने बताया कि मरकजी सरकार बिजली महकमे की निजकारी करना चाहती है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डेलीवेजर्स यूनियन अवंतीपुरा के सदर महराजुद्दीन ने बताया कि अगर सरकार ने डेलीवेजर्स पर काम करने वाले मुलाजमीन की मुस्तकिली के हवाले से इक़दामात नहीं उठाए तो वो एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। इसको प्राइवेटाइजेशन के हाथों में बेचा जाए। हम इसको कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करें कि जो हमारा बिजली डिपार्टमेंट है ये प्राइवेट हाथों में जाए, क्योंकि जो ये डिपार्टमेंट लॉसेज में चला गया इसकी बेसिक जो जिम्मेदारी है वो ब्यूरोक्रेटों पे आयद होती है, जिन्होंने इनको नीचे किया है डिपार्टमेंट को। हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि आप बाज़ाब्ता इसको केबलिंग की जाए, इसको ऐसा कीजिए कि हम भी चला सकते हैं। जैसे प्राइवेटाइजेशन में बोलते हैं कि चलाएंगे, हम भी चला सकते हैं, हमारी बात भी कि वो सोर्सेस है कि हम चला सकते हैं, लेकिन हमें भी मौका दीजिए। हमारा मसला हल नहीं हो जाएगा जो कि हमारा DPC 14 जनवरी 2019 को हुई है, अभी तक उसका आर्डर इजरा नहीं हुआ है। अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम ऐसे आंदोलन लाएंगे जो कि गवर्नमेंट तस्वुर नहीं। जेके पावर एम्प्लॉयज इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने महकमे बिजली की निजकारी की मुखालफत की है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कमेटी के सदर और नुमाइंदों ने मरकजी हुकूमत से कहा कि वो महकमे बिजली की निजकारी न करें और उन्होंने इसे मुलाजमीन का इस्तेसाल करार दिया है। इंजीनियर्स ने जम्मू कश्मीर में ट्रांसमिशन के इंफ्रास्ट्रक्चर और अफरादी क़ुव्वत में इजाफे पर जोर दिया है। Appeal them to reintegrate the 3 components which are generation, transmission and distribution. और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से हम उनको याद दिलाना चाहते हैं जो हमारे साथ उन्होंने वादे किए हैं एट द टाइम ऑफ
अनबंडलिंग ऑफ डिपार्टमेंट, जिसमें वो बोल रहे थे कि जो भी हमारी वैकेंसीज है, हमारे प्रमोशन एवेन्यूज है, उनको वापस बहाल किया जाए, टाइमली प्रमोट किया जाए। हमारे तकरीबन 10-10 साल से हमारी डीपीसीज, जो हमारी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीज होती है, डीपीसीज नहीं हो रही है। हमारे मुलाजिम जो कि कम तनख्वाहों पे काम कर रहे हैं, अगर हमारे मुलाजिम मोटिवेट नहीं होंगे, वो अपना काम, अपनी जिम्मेवारियां कैसे निभा सकते हैं। वी शुड बी गिवन मतलब ऑप्टिमम रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन द फॉर्म ऑफ जो हमारा सैंक्शन स्ट्रेंथ है, मैन पावर स्ट्रेंथ है, ये दोनों हमें दिए जाए। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपनी वैकेंसीज फिल करेंगे।